Then inertia of direction. When a bus to be travelled in particular direction, when a bus travelled in a particular direction, is to be moved on left side on right side. Also the passenger will be sliding on the left side on right side. Whatever it is, the object is to be moved because the Newton force will be applied and travel on the bus. The force act on the body, will upon our body. These explain as inertia of direction. If the bus turn on the right side, you will also turn on the right side. The bus turn on the left side, you also left side is to be turned. So this is force will be applied in our body is to be explained the inertia of direction. So these three categories inertia will be explained: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. The next, Newton's second law of motion. All of you know Newton's second law of motion. F is equal to ma. You studied in 10th standard. F is equal to ma. What is F is called force and m is called mass. A, acceleration. Newton's second law will be described as force, mass, acceleration. And this component, the force is directly proportional to rate of change of momentum. The P is called particle of momentum. You know Newton's second law of motion simply will be explained F is equal to ma. The acceleration is to be equal to particle of the momentum. dP, differentiate of P. P is called momentum. By with respective of the time taken. அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து மொமெண்டம் அண்ட் டைம்க்கான ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் P is equal to mv. You know that this equation P is equal to mv, mass into velocity, and then m எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா dv by dt. dv by dt is called acceleration because acceleration, what is the formula? Velocity by time taken. So F is equal to ma is Newton's second law of motion. Force is directly proportional to or equal to rate of change of momentum. So P is equal to mv. இது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும். Particle of momentum P is equal to mv, mass into velocity அப்படின்றோம். அப்போ dP க்கு பதிலாக P க்கு பதிலாக என்ன எழுதுறோம்? நம்ம mv ன்னு எழுதுறோம். இது நியூட்டன் செகண்ட் லா. So force is directly proportional to change of momentum. இல்லை நீங்கள் இந்த ஒரே வேர்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. F is equal to ma. That is a Newton's second law of motion. Force உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும்னா is to be increasing the force. There is a two components will be discussed about a mass into acceleration. Acceleration means change in velocity with respect of the time taken and respective on the what is the mass occupied on the body. That is called force. எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கணும்னா மாஸ் ஆக்சலரேஷன் இருக்கணும். ஆல்சோ வி டிஸ்கஸ் about the Newton third law. For every action there is an equal and opposite direction. For every action there is an equal and opposite reaction. This case is very important. So many of them you forget about the opposite. Here we studied F1 is equal to minus of F2, not equal to F2. The symbol, the negative symbol is very important of Newton's third law. F1 is equal to minus F2. So action is F1 and reaction is F2. What is the negative symbol is indicating here? Opposite reaction. Will be discussed about the Newton three laws. The first law, the object is to be never change state of rest or uniform motion, any another external forces. On the Newton first law will be application of inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. And then Newton's second law of motion, the force is directly proportional to rate of change of momentum, particle of momentum. P is equal to mv. மாஸ் வெலாசிட்டி இருக்கணும். அப்போ அதுதான் வந்து நம்ம மாறுது ஆக்சலரேஷனாக வந்து நமக்கு மாறுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இது எல்லாமே நம்ம நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லாவோட அப்ளிகேஷனில் பார்க்குறோம். இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட், இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன், இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஸ்டடிட் 10th standard Newton 3 laws only. Here we studied Newton application of inertia. And Newton can be explained about these three categories: inertia of rest, motion and direction. And Newton's second law will be explained force is directly proportional to rate of change of momentum.
And Newton's third law will be explained. For every action there is an equal and opposite reaction. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அன் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் தான் சொல்லுவாங்க, ஆப்போசிட்ன்ற வேர்டே சொல்ல மாட்டாங்க. அது தப்பு, ராங். சில்ட்ரன், யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு அப்படின்னு தான் நம்ம படிக்கிறோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்வினை உண்டு, சமமான வினை கிடையாது. ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு, ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்ஸ். There is will be discussed about the Newton 3 laws, and then here discuss about the Newton law wherever it should be applied in our daily life. வேறு எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம நியூட்டன் லா வந்து அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் we have to see. நியூட்டன் லாஸில் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேசஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் த சேம் டைரக்ஷன். The Newton law will be applying in the 4 cases. The first case will be discussed about the force and motion in the same direction. நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில், if you traveling on the bus, the buses is to be very fast to be moved. You are also inside of the bus. அப்போது force and motion ரெண்டு பேருமே ஒரே டைரெக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க. பஸ் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸில் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் ஆகுது, நீங்கள் பஸ்ஸுக்குள்ளே இருக்கும்போது அதே டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிறீங்க. ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் த சேம் டைரெக்ஷன். இல்லைனா சொல்லாமா, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நியூட்டன் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு? மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் கீழே விழுது. அப்போது ஆப்பிள் கீழே விழும்போது அதோட மோஷன் வந்து டவுன்வேர்டு. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஆக்சுவலாக ஃபோர்ஸ் அங்கே எதை நோக்கி இருந்தது? கிரவுண்டை நோக்கி இருந்தது, தரையை நோக்கி இருந்தது. அப்போது மோஷன் எது? அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுது தான் வந்து மோஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். மோஷன், ஃபோர்ஸ், இது ரெண்டும் சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி, ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிட்டி. ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் த சேம் டைரெக்ஷன். வேறு டைரெக்ஷன் கிடையாது. அதுதான் நம்ம இனர்ஷியா ஆஃப் டைரெக்ஷனில் பார்க்குறோம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுதுமா. கீழே விழும்போது என்ன அது இருக்க? ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குமா. அதோட ஃபோர்ஸும் மோஷன்னா அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுதுலையே அதுதான் இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது வந்து அப்ளைங் ஆன் த ஃபோர்ஸ், ரெண்டும் ஒரே டைரெக்ஷனில் இருக்குது. இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், சேம் டைரெக்ஷன். லேட்டஸ்ட் வி ஸ்டடிட் அபவுட் த கேஸ் 2, ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நாட் இன் த சேம் டைரெக்ஷன். ரெண்டும் ஒரே டைரெக்ஷனில் இல்லை. இப்போ எதுக்கு நம்ம இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இனர்ஷியா ஆஃப் டைரெக்ஷனில் நியூட்டன்ல எத்தனை காம்பனண்ட் இருக்குது, அதில் எந்தெந்த கேசஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் இருக்குல்ல, அதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் not in the same direction. First condition is force and motion in same direction. The second condition is force and motion not in the same direction. For example, moon orbit elliptical around the earth. Moon orbit elliptical around the earth. இப்போ எர்த்து ரொட்டேட் ஆகுது, மூன் ரொட்டேட் ஆகுது. சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரே பொசிஷனில் தான் இருக்கும். இப்போ எர்த்து வந்து என்ன டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா எலிப்டிக்கில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு நம்ம. ரெண்டு டைரெக்ஷன் வேறு வேறு. இஸ் நாட் ஏ சேம் டைரெக்ஷன். மூன் அண்ட் எர்த் இஸ் நாட் ஏ சேம் டைரெக்ஷன் பட் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ். ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குமா. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும். எலிப்டிக்கல் டைரெக்ஷனில் எர்த் ரொட்டேட் ஆகுது. எதை நோக்கி போட்டு ரொட்டேட் ஆகுது? சென்டரில் வந்து என்ன இருக்கும்? சன் இருக்கும். சன்னை சுற்றி எல்லா பிளானட்டும் ரொட்டேட் ஆகுது. அதில் எர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிப்டிக்கல் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது. எலிப்டிக்கல் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, தமிழில் நீள் வட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ மூணும் வந்து எர்த்தும் வந்து வேறு வேறு டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது. அது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம். ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நாட் இன் த சேம் டைரெக்ஷன். Children, you understood this condition is, second condition is force and motion not in the same direction. Case number 3, force and motion in opposite direction. இது வந்து ஆப்போசிட் கிடையாது, சேம் டைரெக்ஷன் இல்லை, அவ்வளோதான். ஆனால் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். இஃப் யூ ஆர் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட், யூ த்ரோ த பால் இன் த ஸ்கை. ஒரு பாலை நீங்கள் மேலே தூக்கி போடுறீங்க, அதுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மேலே போடுறீங்க. த்ரோ டு த பால் இன் ஹைட். ஒரு பாலை மேலே தூக்கி போடும்போது நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அந்த பால் மேலே போகுது. அப்படியே போயிடுமா பால், மேலேயே போயிடுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை. இஃப் ரீச் த பர்டிகுலர் ஹைட், த பால் இஸ் ரிட்டர்ன் பேக் டு த கிரவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். நீங்கள் கொடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து மேலே தூக்கி போட்டீங்க, ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு பால் மறுபடியும் என்ன ஆயிடுச்சு, கீழே வர ஆரம்பிக்குது.
அப்போ in opposite direction because it is equal to gravitational force. ஆனால் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல, ஆப்பிள் வந்து டைரெக்டாக கீழே விழுந்தது. ஆப்பிள்னு இல்லை, எந்த ஆப்ஜெக்ட் போட்டாலும் மரத்துலேருந்து ஒரு பொருள் வந்து ஒரு காய் வந்து கீழே விழுது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒரு ஃப்ரூட் வந்து கீழே விழுது. ஈக்குவல் டைரெக்ஷன், சேம் டைரெக்ஷன். இது வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் மேலே தூக்கி போடுறீங்க. நீங்கள் போடும்போது த பால் இஸ் டு பி மூவ் ஆன் த ஸ்கை. இப்போ மேலே தூக்கி போடுறோன்னும் போது அகெயின்ஸ்ட் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், கீழே வரும்போது ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அப்போ இது ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் தானே, அந்த கண்டிஷன் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். And the case is number 4, zero net force but there is motion. எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லை, ஆனால் மோஷன் மட்டும் இருக்குது. மோஷன்னா நம்ம மூவிங், இயக்கம். மோஷன்னா மூவபிள். ஆனால் ஃபோர்ஸே கொடுக்காம எப்படி சார் மூவ் ஆகும்? எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்காம எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இருக்குது ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. இப்போ க்ளவுட்ஸ்லேருந்து என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? க்ளவுட்ஸ்லேருந்து ரெயின் வந்து ஃபால் ஆகுது. அதுக்கு யாருன்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமா? இல்லை. ஆனால் தானாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெயின் வந்து என்ன வருது? மேலேருந்து கீழே விழுது. மரத்துலேருந்து, ட்ரீலேருந்து ஆப்பிள் விழும்போது அது காற்றுல வந்து ஃபோர்ஸ் அடிக்குது. அந்த ஃபோர்ஸால் வந்து ஆப்பிள் கீழே விழலாம். இல்லை யாருன்னா கல் தடிக்கிறாங்க, இல்லை யாருன்னா ஒரு ஸ்டோன் எடுத்து த்ரோ பண்ணும்போது அதனால் கீழே விழலாம். இந்த காரணத்தால் அது கீழே விழலாம். ஆனால் ரெயின்ஃபால் என்ன பண்ணுது? ஸோ ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் மூலயமா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கீழே விழுது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் but there is motion. So but there is motion means is to be movable, zero net force. The force will be zero. In this condition the force will be zero, but moving is compulsory, motion is compulsory. அப்போ எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் கொடுக்காம ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து என்ன மேலே இருந்து கீழே விழுது. அகைன் கொஸ்டின் ஒன்று ஆஸ்க், ரெயின் ட்ராப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். அது ஏன்னு யாருக்குன்னு தெரியுமா அப்படின்னு. What is the reason? Is rainfall is spherical?